سعودی عرب نے دنیا سے فضائی رابطہ ختم کر دیا، تمام سعودی ایئرپورٹس کمرشل پروازوں کے لیے 2 ہفتے تک بند۔ سعودی ایویشن نے نوٹم بھی جاری کر دیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سے سعودی شہروں کے لیے شیڈیول پروازیں منسوخ۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی مسافروں کے لیے خالی طیارے لے جانے کی خصوصی اجازت۔ ترجمان PIA کے مطابق پہلے مرحلے میں آج رات تک 1800 لوگوں کو واپس لایا جائے گا۔ حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد، عوامی اجتماعات پر پابندی، شادی ہالز، مزارات اور درگاہیں بند۔ انتظامیہ نے پارکس بھی خالی کرا دیے۔ تمام سماجی، سیاسی، مذہبی تقریبات کے NOC منسوخ۔ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری پر پابندی عائد۔ تفتان سے سکھر آنے والے 280 افراد قرنطینہ منتقل۔ NDMA کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ پر جراثیم کش سپرے بھی کیا گیا۔ کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھ ملانا چھوڑنا ہے، گلے ملنے سے گریز کرنا ہے، گفتگو کے دوران فاصلہ رکھنا ہے، عوام سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں اور ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ 92 نیوز کا قوم کے لیے خصوصی پیغام۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یونیورسٹیز کی بندش۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تعلیمی نظام جاری رکھنے کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا۔ یونیورسٹیز کو آن لائن تدریسی نظام تیار کرنے کی ہدایت۔ چھٹیوں میں اضافہ ہونے کی صورت میں تدریسی عمل آن لائن جاری رکھنے کا امکان۔ یونیورسٹیز کی معاونت کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ نوشہر و فیروز میں صحافی عزیز میمن کے قتل کی تحقیقات۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے عزیز میمن کی قبر کشائی کی گئی۔ PMC نواب شاہ کے MC جوڈیشل مجسٹریٹ کنڈو یارو اور JIT ممبران بھی قبر کشائی کے دوران موجود۔ میڈیکل ٹیم نے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے۔ اور چین میں ہرن دوڑتے ہوئے خود کو جنگلے کے درمیان پھنسا بیٹھا۔ مقامی لوگوں نے جانور کو مشکل میں دیکھا تو پولیس کو بلا لیا۔ ہرن کو جنگلے سے آزاد کرانے کے بعد واپس جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، عمرہ زائرین کے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ سعودی حکومت نے زائرین کو لانے کے لیے PIA کو 18 مارچ تک کا وقت دے دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق پہلے مرحلے میں 1800 افراد کو لایا جائے گا۔ قومی ایئر لائن کو جدہ اور مدینہ سے فلائٹ آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر سعودی سول ایویشن نے تمام کمرشل پروازوں کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا ہے۔ بیرون ملک سے سعودی عرب جانے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی سول ایویشن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹم کے مطابق PIA کو بھی پروازوں کی بندش سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے یہ، عمرہ زائرین کے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ سعودی حکومت نے زائرین کو لانے کے لیے PIA کو 18 مارچ تک کا وقت دے دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق پہلے مرحلے میں 1800 افراد کو لایا جائے گا۔ قومی ایئر لائن کو جدہ اور مدینہ سے فلائٹ آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ مہلت دے دی۔ ترجمان PIA کے مطابق جدہ اور مدینہ سے فلائٹ آپریشن کی اجازت دی گئی۔ ادھر سعودی سول ایویشن نے تمام کمرشل پروازوں کو 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیا۔ بیرون ملک سے سعودی عرب جانے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے پروازوں پر پابندی کے بعد PIA کی پروازوں کے شیڈیول میں بھی رد و بدل کر دیا گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق 16 مارچ کو لاہور سے ریاض کی 2 طرفہ پروازیں PK755 اور PK756 جبکہ اسلام آباد سے ریاض کی 2 طرفہ پروازیں PK727 اور PK728 بھی منسوخ کر دی گئیں۔ اسلام آباد سے دمام کی 2 طرفہ پروازیں PK245 اور PK246 بھی منسوخ۔ ترجمان PIA کے مطابق کراچی سے دمام کی 2 طرفہ پروازیں PK242 بھی منسوخ ہو گئی۔ کراچی میں لاہور کی پرواز PK398 کو بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق ادارہ قومی ایئر لائن کی ہر پرواز کے بعد تمام جہازوں کی ڈس انفیکشن بین الاقوامی معیار کے مطابق کر رہا ہے۔ دشواری کے لیے ادارہ مسافروں سے معذرت خواہ ہے، تاہم اس ہنگامی صورتحال میں احتیاط زیادہ ضروری ہے۔
عمرہ زائرین کے لیے بڑی خبر ہے۔ سعودی حکومت نے زائرین کو لانے کے لیے پی آئی اے کو 18 مارچ تک کا وقت دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا کہ پی آئی اے کو سعودی عرب کی جانب سے کتنے دن کی مہلت ملی ہے، وہاں موجود کتنے عمرہ زائرین ہیں جنہیں واپس لایا جائے گا؟ بہت شکریہ موقف لینے کا۔ ہم لوگوں کو ہم پچھلے 1 یا 2 دن سے کوشش کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ عمرہ زائرین پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لانے کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 اور 3 دن کے اندر ہم لوگوں نے تمام اقامہ ہولڈرز جو کہ واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے ہم نے ایکسٹرا فلائٹیں لگائیں۔ ٹوٹل 22 پروازیں ہیں جو کہ ہم نے آپریٹ کی سعودی عرب کے لیے۔ اسی حساب سے جب ہم واپسی کے اوپر ہم پلان کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ ایک اسپیشل پرمیشن لی جس کے اندر بہت سارے ڈپلومیٹک چینلز بھی انوالو ہوئے اور ہمیں 18 تک کی مہلت مل گئی۔ اس دوران ہماری جتنی ریگولر پروازیں وہ یہاں سے خالی جائیں گی اور وہاں سے عمرہ زائرین کو واپس لے کے آئیں گے۔ آج ہم لوگ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً آج رات تک ہم 1800 پاکستانیوں کو واپس لے آئیں گے، جبکہ باقی ڈیمانڈ ہمیں جس طریقے سے موصول ہو رہی ہے جس طرح آج یا کل صبح ہمیں جس طرح ملے گی تو باقی فلائٹوں کی منصوبہ بندی ہم اس حساب سے کریں گے۔ میں آپ کی وساطت سے سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ایسے پاکستانی جو کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں اگلے 1 یا 2 دن کے اندر، وہ فوراً سے پہلے پی آئی کے دفاتر سے رابطہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنے لوگوں کو واپس لے کے آنے کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ہمارا ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 5 سے 6 ہزار پاکستانی ہیں جو کہ وہاں کے اوپر اسٹرینڈڈ ہیں جن کو واپس ہم نے لے کے آنا، لیکن ایگزیکٹ ڈیمانڈ کے لیے ہم بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستانی سفارت خانے کو بھی درمیان میں انوالو کیا ہوا ہے اور ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے تو آج اور کل تو ہم تقریباً 3500 سے 4000 کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کے لیے ہم خصوصی منصوبہ بندی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ موقف دے رہے تھے عبداللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی جان لیوا کرونا وائرس کے خطرے سے دوچار۔ ملک بھر میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات سخت ترین کر دیے گئے۔ گزشتہ روز پاکستان میں کرونا کے مزید 3 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ نئے مریضوں میں سے 2 کا تعلق سندھ جبکہ 1 کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ خطرناک کرونا وائرس کے سب سے زیادہ 17 کیسز صوبہ سندھ میں رپورٹ ہوئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بروقت اقدامات کے باعث اب تک 4 مریض موذی مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ صحت یاب ہونے والوں کو اسپتال سے گھروں کو بھجوا دیا گیا۔ پیمز اسپتال میں کورونا کو شکست دینے والی خاتون کو بھی آج ڈسچارج کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج برطانیہ سے آنے والی خاتون کی حالت ابھی تک سنبھل نہ سکی۔ متاثرہ خاتون کا شوہر بھی وائرس کا شکار نکلا جس کے بعد اسے آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ملک بھر میں تمام تعلیمی اور نجی سرگرمیاں معطل ہیں۔ عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی۔ درسگاہوں کے ساتھ ساتھ ہاسٹلز، مدارس، شادی ہالز اور سینما گھر بھی بند کر دیے گئے۔ دیگر تمام سماجی، سیاسی اور مذہبی تقریبات کے پہلے سے جاری NOCs منسوخ۔ خطرناک کورونا وائرس کے باعث ملک کے 5 ہوائی اڈوں سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدیں بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ چمن بارڈر کو کل سے مزید 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ علماء کرام کی طرف سے بھی عوام کو وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں بیماری سے احتیاط سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا صفائی نصف الایمان ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو صفائی اور ستھرائی کی طرف لے جائیں، اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، تو انشاءاللہ العزیز اس کرونا سے اور اس جیسی وبا سے نجات مل سکتی ہے۔ مختلف مساجد میں وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کے مطابق وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید 5 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی ہے، جبکہ صوبے کے 26 اسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا ادویات کی فوری خریداری کے لیے کیپرا قوانین سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے مزید 5 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر انتظامات اور طبی آلات کی خریداری کے لیے محکمہ صحت کو فوری طور پر 500 ملین روپے فنڈ کی فراہمی اور مزید 5 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری
हुकूमत दे चुकी है। अजमल वजीर का कहना था कि सूबे के 26 अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कायम किए गए हैं। तमाम इदारे कोरोना का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नरों को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस हेल्पलाइन को 24 घंटों के लिए फाल बनाया गया है। तमाम सूबे में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। सूबाई सतह पर 24 घंटे इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम हो चुका है और अवाम उन्नास की सहूलत के लिए कोरोना टूल फ्री हेल्पलाइन 1700 यानी 1700 का अजरा हो चुका है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद किए और दीगर सरगर्मियाँ मुअत्तल की, लेकिन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात करना भूल गई। मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी है, जिनकी स्क्रीनिंग हुई, ना ही सैनिटाइजर की सहूलत दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दुआ मिर्जा की इस रिपोर्ट में। अपनाई गई। रेलवे स्टेशन पर महकमा सेहत की जानिब से कोई डेस्क कायम है, ना ही सैनिटाइजर, जबकि साफ पानी और मास्क का इस्तेमाल भी नायाब हो गया। और तो और बार बार साबुन से हाथ धोने की हिदायत करने वालों ने ट्रेन के वॉशरूम्स में साबुन तक नहीं रखा। मुसाफिरों का कहना है कि किसी ने ट्रेन में दाखिल होते वक्त कुछ पूछा, न उतरते वक्त कोई इंतजाम नजर आया। शहरियों की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर बगैर मास्क के ही सफर कर रही है, जिन्हें पूछने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। अमला भी बगैर मास्क ड्यूटी पर मामूर है, जिससे पोलियो के कतरे पीने वाले बच्चे भी गैर महफूज हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद और दीगर सरगर्मियाँ मुअत्तल की, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इतवार बाज़ारों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। हफ्तावार बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं, जहाँ शहरियों की आमदोरफ्त जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सोहेब शाहिद से, जो इस वक्त इतवार बाजार में ही मौजूद हैं। सोहेब शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोरोना के खतरे के पेश नज़र जहां पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुल्क भर में तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, खेलों की सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं और लोगों को एक जगह के ऊपर बड़ी तादाद में इकट्ठे होने से मना कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए, शहर लाहौर में इतवार बाज़ार जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से लोगों के लिए लगाए जाते हैं, जहाँ पर इतवार के रोज़ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपना हफ्ते भर का सामान ख़रीदने के लिए आते हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। इस टाइम मैं लाहौर के एक इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं, फल ख़रीद रहे हैं, इसके अलावा अपना रोज़मर्रा का सामान जो है वो शहरी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई इतवार बाज़ार के ऊपर। यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, उनकी तरफ से इतवार बाज़ार यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर आकर अपना रोज़मर्रा का सामान जो है वो ख़रीद रहे हैं। जबकि शहरियों की बात की जाए तो शहरियों का कहना है कि हफ्ते भर का सामान ख़रीदना होता है, इस वजह से हम इतवार बाज़ार का रुख करते हैं। अच्छी बात है कि अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन हमें अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करनी चाहिए। जी ठीक है सुहेब, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस का खतरा, शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए इतवार बाज़ार आज से बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद इतवार बाज़ार ख़रीदारी में मसरूफ़ है। मज़ीद जानेंगे मरियम मालिक से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद करने के बाद वफाकी सतह पर भी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। जहां एक तरफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है, वहां इतवार बाज़ार का भी आज आखिरी रोज़ है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 2 हफ्ते के लिए जो है वो इतवार बाज़ार बंद रहेगा। कोरोना वायरस की फैलती वबा से बचाव के लिए इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसमें से एक फैसला ये भी सामने आया है कि इतवार बाज़ार में ज़्यादातर गैदरिंग देखने में आती है, क्योंकि शहरी जो हैं हफ्ते भर की ख़रीदारी करने के लिए इतवार बाज़ार का रुख करते हैं। ताहम आज आखिरी रोज़ है, इसलिए शहरियों की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर लेकर जाएँ। 2 हफ्ते का सामान जो है वो स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद है, क्योंकि आज आखिरी रोज़ है। आगे 2 हफ्ते के लिए ये इतवार बाज़ार जो है वो बंद हो जाएगा। शहरियों को ये कहना है कि बाहर की निस्बत इन इतवार बाज़ार में सब्ज़ी जो है वो मयारी और सस्ती मिल जाती है और बाहर के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ताहम शहरी जो है उनकी सुबह सवेरे ही दौड़ें इतवार बाज़ार की तरफ लग चुके हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम अच्छे हैं जिसको वो सराह रहे हैं।
जी ठीक है मरियम, आप हमें आगाह कर रही थीं, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशे के पेश नज़र ब्यूटी पार्लर्स पर बनाव सिंगार के लिए क्या इंतजामात किए जाने चाहिए, इसी हवाले से बात करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सामिया जमाल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ब्यूटी पार्लर्स में बात की जाए तो मेकअप के दौरान आर्टिस्ट एक ब्रश का इस्तेमाल कई क्लाइंट्स पर करती हैं, क्या ये अमल कोरोना के फैलाव का सबब बन सकता है? आजकल कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक जो प्रॉब्लम फैला हुआ है, जो चला हुआ है, उसके हवाले से ये है कि सीडीसी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप अपने फेस को ज़्यादा टच ना करें, अपनी नोज़ स्क्रैच ना करें, आइज़ रब ना करें। अगर पार्लर में जाना इतना ही ज़रूरी है तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि क्या वो जो पफ या जो भी चीज़ें ब्रशेस यूज़ कर रही हैं वो दूसरे क्लाइंट के यूज़ कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या ऐसा कुछ इन्होंने ये देखा है कि जो सैलून्स वाली ख़वातीन हैं उनको खुद ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं हैं, उनको खुद भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, वो काफ़ी स्नीज़ कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो क्लाइंट्स जो रश कर रहे हैं उनको भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और कोरोना वायरस इज़ एक्सट्रीमली कंटेजियस। किसी एक भी क्लाइंट को होंगे, और 1 मीटर का डिस्टेंस रखने को कहा है, वो तो है ही इतना क्लोज कि आप कोई काम करवाने जा रहे हैं अगर सैलून में, तो 1 मीटर के डिस्टेंस से कैसे हो सकता है। तो आप इस एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज़ को आराम से एक्वायर कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, पार्लर्स वाले अपने पास हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से बरतानवी हुकूमत ने रवां साल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मौखर कर दिए। हुकूमत ने मुल्क भर में तकरीबात और इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से बरतानवी हुकूमत ने रवां साल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुअख्खर कर दिए। मुल्क भर में तकरीबात और इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन की पाकिस्तान डे पर होने वाली सालाना तकरीब का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बरतानवी हुकूमत तालीमी इदारे बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी महदूद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इस सूरत हाल पर बरतानिया के मकामी लोगों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। Working from home and then doing a lot of things that, you know, I canceled my travel to the US today. I was supposed to be in the US for a month, and so I canceled that this morning. I think that China did the right thing to quarantine, and I think that's probably what's going to happen, I think, in the European countries. I think they've done that in Denmark and Ireland, and I think they'll soon do that in the UK. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इन दिनों सख्त तनकीद की जद में है कि कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बावजूद वो अहम फैसले करने में ताख़ीर कर रहे हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 798 हो गई है। यह आदाद शुमार जुम्मा को 208 केसेस सामने आने के बाद जारी किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। वेल्स के वज़ीर बराए सेहत और समाजी खिदमात वोकन गैथिंग कहते हैं कि अगर सूरत हाल बिगड़ी तो वेल्स में कोरोना वायरस की वजह से 20,000 अफराद हलाक हो सकते हैं। कार्डिफ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Based on the advice of our chief medical officers, that's going to be the way the government behaves, because our priority is to save as many lives as possible, and it should not get away from the fact that that is what we're talking about. An average flu season across the UK, there are 8 to 10,000 deaths. In the worst case scenario, as you know, in Wales for coronavirus it could be over 20,000 deaths. So that's the choice that we're making in how to use our resources. बर्मिंघम सिटी सेंटर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मकामी फलाही तंजीम के हमरा बेघर अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती अशिया और खाना तकसीम किया। इस मौके पर बेघर अफराद ने खुशी का इजहार किया। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। फीड अ नीड नामी तंजीम की जानिब से बर्मिंघम सिटी सेंटर में हर जुमे को बेघर अफराद में खाना और तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तानी तलबा भी पेश रहते हैं। कोरोना वायरस हर जगह पे फैल रहा है और हर जगह पे न्यूज़ आ रही है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। गुड थिंग फॉर द नीडी पर्सन्स। फीड अ नीड जो है कि हर जुमे को आकर गरीबों में जो है खाना तकसीम करते हैं, होमलेस लोगों में खाना तकसीम करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस काम में खैर कार में हिस्सा लेना चाहिए, तो इसी वजह से आज मैंने अपना थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंतज़मीन का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बेघर अफराद में मास्क और खाने की तकसीम को सदका जारिया करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से बरतानिया का मुस्बत पहलू उजागर हुआ है।
We come here every week giving out food packages to the homeless. It's an absolutely amazing. We're about contributing to the community and giving back as well to the people who need it the most. We are coming every Friday to distribute food to the needy people. And as a part of Scholar School system and Fido Nido, we are committed to serve community. Community is at our heart. That's what our value is. And we are here every Friday, whatever the weather is, whatever the situation is, even though the coronavirus threat, we are here. Yes, we are still here for the community, and we are still here to serve the needy people. कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैला रखा है, वहीं जज्बा इंसानियत से सरशार पाकिस्तानियों का ये इक़दाम यकीनन काबिल तहसीन है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी शहरियों में भी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से गहरी तशवीश पाई जाती है। बरतानवी शहरियों ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। आशा है कि इतना ज़्यादा पैनिक ना करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कुछ ऐसी मर्ज़ नहीं है जिसकी कोई शिफा ना हो। बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, जान के या वैसे, तो उसमें जो है ना, जो भी एडवाइस पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड दे रहा है जी, और जो भी मतलब मुस्नद वेबसाइट जिस तरह BBC है, ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाके मालूमात हासिल करें। अदरवाइज़ बहुत सारा जो है ना, लोगों में पैनिक फैल गया है। हाथ कॉन्स्टेंटली धोएं अपने, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपनी, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। इंशाल्लाह इट विल बी कंटेन्ड वेरी सून। अब ये कोरोना वायरस से जो डरा रहे हैं, ये खामखा के डरा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप इससे देखिए, अगर फ्लू को देखिए तो फ्लू से भी कितने लोग मरते हैं, सड़क क्रॉस करते हुए मरते हैं, तो क्या अब उनसे भी अब डरना, घर से निकलना बाहर छोड़ दें आप? जब फ्लू हो गया तो आप उसको ये कर देते हैं, उसको ये सब जब मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। ठीक है, आप अपने एहतियात बरतें, आपको वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन यह कि डर के रहना, घर में बैठे रहना या किसी से मिलना मिलजुलना नहीं, हाथ ना मिलाना, ये सब जो गलत चीज़ है, मैं नहीं इसको मानता। कोरोना वायरस के बायस मार्केटों में सन्नाटा और इज्तिमात में शदीद कमी देखने को मिल रही है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। वायरस की मुंतकिली और उससे बचाव के हवाले से लूटन के मारूफ डॉक्टर ताहिर महमूद लोन हमारे नुमाइंदे चौधरी निसार के हमरा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी निसार, क्या कहना है डॉक्टर ताहिर का? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तकरीबन खौफ व हरास की एक सिचुएशन पैदा की हुई है, और दुनिया भर में जो जितने भी इंसान हैं वो इस वायरस से इंतहाई खौफज़दा हैं। बिल्कुल इसी तरह बरतानिया में भी एक खौफ की लहर पाई जाती है। आज हम यहाँ पे डॉक्टर ताहिर महमूद लोन साहब के साथ मौजूद हैं ल्यूटन में। इनसे कुछ कोरोना के बारे में जो है वो सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या अलामात हैं, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं, या बहुत सारी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया कि ये कोरोना वायरस जो है इस पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। सबसे पहले ये कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आम आदमी इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? शुक्रिया। कोरोना वायरस आपने देखा है, जैसे आपने अभी फरमाया कि इसके तकरीबन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। आज की न्यूज़ है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं, एंड उसके एज ए कंसिक्वेंस आपने देखा है कि फ़्लाइट पे एम्बार्गो लग रहा है, बंद हो रही हैं फ़्लाइट्स वगैरह। सिम्टम्स के लिहाज से ये है कि इसके सिम्टम्स तकरीबन शुरू में जो आम जिसको हम नज़ला जुकाम कहते हैं उस तरह का है। लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, बॉडी एक्स हो जाएंगे, सोर थ्रोट होगा, खांसी होगी, नज़ला नाक बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि वायरस अभी निकला है, इसकी स्टडीज़ जहाँ तक अभी तक पता चल चुका है कि इसमें ये सम टाइम कुछ लोगों में इतनी जल्दी ख़राब उनकी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है कि उनकी ब्रीदिंग पे असर पड़ता है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं, और उन लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है और बड़ी जल्दी वो डिटीरिएट कर जाते हैं और बड़ी जल्दी उनकी हालत ख़राब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वायरस। तो वो लोग जिनको टेम्परेचर है, सोर थ्रोट है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम आम ज़बान चेस्ट इन्फेक्शन और कंसोलिडेशन या निमोनिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उनके लिए उनको फ़ौरन अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स को देखने की, या डॉक्टर्स उनके लिए देखें, उनको एडवाइस करेंगे क्या करना है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
امریکہ میں بھی کورونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن ہیلپ سروس بھی شروع کر دی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو آن لائن سروسز فراہم کرنے کا اعلان امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے اپنی ٹویٹ میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنا اور اپنے اہل خانہ اور دوست و احباب کا اچھی طرح دھیان رکھیں اور اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاط کریں۔ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانی گھر بیٹھے پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا ویزے کے لیے آن لائن درخواست بھیجیں۔ تمام درخواستوں کو آن لائن دیکھا جائے گا، تاہم سفارت خانہ خدمات مہیا کرنے کے لیے کھلا رہے گا۔ سفیر پاکستان نے سیٹل اور کلیو لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی منسوخ کر دیں، جبکہ پاکستانی سفارت خانے میں رواں ماہ ہونے والا پاکستانی کاروباری خواتین کا ایونٹ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسپین بھی جان لیوا وائرس کرونا کی زد میں ہے اور روز بروز اس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہلک وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی پودوں اور پھولوں کی بہار آ گئی ہے۔ رنگ برنگے پھول چنیوٹ کی نرسریوں میں اپنے جوبن پر ہیں، جبکہ پھولوں کے دلدادہ افراد بھی اپنے گھروں کو سجانے کے لیے نرسریوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں کلیم اللہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پھول قدرت کی حسین و جمیل تخلیق۔ موسم بہار کا آغاز ہوتے ہی چنیوٹ میں باغیچے اور نرسریاں پھولوں سے لد گئی ہیں۔ پھولوں پر نظر پڑتے ہی چہرہ تر و تازہ اور خوشی سے نہال ہو جاتا ہے۔ سرسبز پودوں پر کھلے یہ رنگ برنگے پھول بہار کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں، تبھی تو پھولوں کے دیوانے موسم بدلتے ہی من پسند پودوں کی خریداری کے لیے نرسریوں کا رخ کر رہے ہیں۔ موسم بہار کیونکہ شروع ہو چکا ہے تو میں گملے اکثر یہاں سے جس طرح موسم چینج ہوتا ہے میں لینے کے لیے آتا ہوں، تو میں اسے گھر میں رکھتا ہوں، اس سے گھر کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے۔ جیسے ہی پھول دیکھتا ہوں دل کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے میں پھول لینے آ جاتا ہوں۔ نرسریوں میں بھی پھول، پھل، سجاوٹی اور سایہ دار پودوں کی ان گنت اقسام دستیاب ہیں۔ نرسری مالکان کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر ورائٹی دستیاب، تاہم گاہک موسمی پھولدار پودوں کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج کل پھولوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا اس طرف رجحان ہے، اور چونکہ اب پودے لگائیں، شہر سجائیں کی مہم شروع ہو چکی ہے، اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پھولوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خوش رنگ اور خوش نما پھول شاعر اور ادیبوں کو ہی نہیں، ہر خاص و عام کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ بہار کے رنگوں میں رنگے یہ نرم و گداز پھول اپنی شادابی کے ساتھ دیکھنے والی آنکھ میں تازگی کا احساس بھر دیتے ہیں۔ کیمرامین حافظ تنویر کے ساتھ کلیم اللہ بلوچ، 92 نیوز چنیوٹ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔